الفاتح إلى رسولنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى رسولنا الإمام المهاجر نيسى وصول صادق الله فقيم مقدم محمد بن علي بالغ سلم فقيم مقدم مسلم الشيخ عبد الرحمن محمد سقاو وسلم وفرين ثم إلى الشيخ بن سالم وبن أنفاس حبيب بن عبد الرحمن العطاء الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى ركن بالإرشاد وقوة العباد والبلاد على حبيب عبد الله بن أبي محمد الهداد وسلم وفرين ثم إلى علي بن محمد الحبشي والحبيب عبد الله بن شاطر ومحمد حسين بن حفيظ حبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن محمد بن أبي شهاب حبيب محمد بن أبي شهاب وأبي شهاب ثم إلى روح حبيب سالم بن أبو شاطر والحبيب حسن بن شاطر حبيب بكر بن علي مشهور حبيب محمد سعد بن علي بن الحبيب محمد بن علي الجنيد حبيب حسين بن غالب والفقيه حبيب نوفل بن سالم بن جندان حبيب سالم بن جندان ثم إلى روح الشيخ محمد ياسين محمد عيسى الفارني ثم إلى روح كي حاجي عبد الحميد عبد الحليم الداري ثم إلى روح كي حاجي عبد المحيط عبد الفتاح ثم إلى روح سلام حاجي مثلا إنسان من حاجة أستماع بديه ثم إلى روح تسليم بنتك أسلم القرآن ثم إلى روح siapa yang harga Ustaz bin Aziz Rasulullah wa faridana wa walidina wa amatina khasa lil muslimina amana bika syahum birrahmah wa maghfirah wa jannah wa yakhtim lana wa lakum bil husna wa radin anna fi khair wa afiya wa ila hadratin nabi al-fatiha a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid La ilaha illallah Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas La ilaha illallah Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لا يكلف الله نفسا إلا
فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil wa ahdith wa qur'ana min al-Qur'an al-azim. Wa ma halalna wa sabbahna wa sallayna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis al-mubarak min nawasila wa rahmatan minka nazila wa sadaqatan wa taqabbalan nuhdiha ila hadrati habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min arwah abaihi wa ikhwani من الأنبياء والمرسلين وصحبه منهم والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى رسولنا الإمام المهاجر المهدي صلى الله عليه وسلم فقيه مقدم من بعد وسلم فقيه مقدم سنة الشيخ إبراهيم بن سجاد ومن المسلمين من الشيخ وسلم من أرواح جميع ساداتنا لأبي عليه وسلم وفرحهم ثم إلى روح عبد الله بن علي بن محمد الحجاج ثم إلى الحبيب علي بن حسن الله صلى الله والحبيب حسين الله علي بن حسين الله صلى الله عليه ثم إلى الحبيب علي بن محمد الحبشي الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي الحبيب محمد بن علي عبد الرحمن الحبشي ثم إلى روح الصالح بن محسن الحبشي ثم إلى ابن نوف مسالم جدا مسلم وفرعهم ثم إلى روح جميع مشايخنا خصوصا إلى الشيخ محمد بن سلسال بن هجاب له ثم إلى الجهل بن هجر رحمه الله ثم إلى
الوالد شاهد من الهمة والإنسان مسلم ثم إلى تصريف ابتكاسة من الهجر بلغني بن حديثنا هذا ربي يترى بالهادي حولي أجحنا بالهادي يا ربي يترى ثم إلى أرواح جميع والدينا وأماتنا خاصة أمات المسلمين خصوصا إلى المرحوم Bapak Rustam bin Aziz Usuli Mufroy Anna Allah yudhisham birahmah maghfirah Ija'alillahumma ta'ubadhalika minna ilayhim Waja'alhu nuran ilatul alabinihim Allahumma jam sitran lahum Minan nar hijaban lahum Minan nar minan nar Allahumma gfirlana walahum wa'afihim wa'afu anhum Waja'alil jannatu ma'wahum Rabbana gfir lana Wa li ikhwanina alladhina sabaguna bilihim ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان واجعل قبورهم روضة من رياض إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم وانزل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والبشارة والرضوان برفيع الجنان وانزل في القبور الروح جنة الخلود من رحمته والمنصور إنك من رب الغفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الإمام الحبيب علي بن حسن العطاس في كتابه العطية الهنية والوصية المرضية رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال halaman 35 halaman 35 وروي أيضا من أدخل على مؤمن سرورا خلق الله من ذلك السرور 70,000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. Kata Nabi SAW, siapa orang yang menyampaikan kepada orang mukmin kabar gembira membuat hatinya senang, siapa orang yang menyebabkan di hati orang mukmin gembira, khalaqallahu min dzalika syurur, Allah jadikan kebahagiaan itu 70.000 malaikat senantiasa beristighfar kepada orang tersebut sampai yaumul qiyamah. Siapa orang yang menyebabkan seorang mukmin menjadi gembira, maka Allah akan menjadikan kegembiraan tersebut 70.000 malaikat senantiasa istighfar sampai yaumul qiyamah. Istighfar buat dia. Makanya tahadu, tahabu, saling beri hadiah, maka niscaya akan tambah kesayangan, tambah kecintaan. Wa tanyanna bil majalis allati tahsulu fiha al-khusumat. Hindari majelis-majelis yang menyebabkan al-khusumat, perkelahian. Wal majalis allati yugtabun nasu fiha. Dan hindari majelis yang di dalamnya terdapat ghibah kepada orang lain. Wal majalisal muttahamah, dan hindari majelis-majelis yang menyebabkan tuhmah. Tuhmah itu orang tertuju untuk membuat fitnah, gitu ya. Majelis partai, majelis apa lagi? Majelis pokoknya yang kayak begitu dah, bagdonya itu namanya tuhmah. Fa inna iltizamal hizamah zimamus salamah. Siapa orang yang selalu berpegang kepada penjagaan, maka dia akan selamat. Penjagaan itu
nggak ada di dalam majelisnya itu ghibah, ngadu domba, namimah. Fakun min ahli hadza zamani ala asyaddil hadar. Hati-hati kepada zaman ini dengan sungguh-sungguh kehati-hatian. Asyaddil hadar tuh sungguh-sungguh hati-hati. Kenapa? Fa innahum yaqta'una fima yushinuka bidhon. Karena mereka gampang sekali untuk bersuudzon. Orang tuh gampang dibikin suudzon. Zaman ini orang gampang dibikin suudzon. Tadinya cinta Ahlul Bait gara-gara 1-2 orang berkoar-koar jadi benci sama Ahlul Bait. Padahal udah ketahuan tuh kalamnya batil. Disertasinya batil karena kitab yang diambil nggak sesuai dengan porsi aslinya, ada yang ditambahkan, dan itu juga versinya orang nggak terkenal di zamannya, nggak ada yang kenal sama kitab-kitab yang rujukan itu, pengarangnya itu nggak dikenal. Nggak taunya sama delengkotnya yang dulu ada produk Syiah begitu juga, menghujat Sa'dah Ba'alawi, kemudian dibikin orang jadi benci baca kitab itu. Subhanallah, banyak termakan tuh sekarang. Dia mainnya kelas menengah ke bawah, jadi ketemunya begitu, jadi gampang suudzon. Jalan-jalannya kurang jauh, mainnya tuh yang kelasnya Habib Umar, Habib Ali Jufri. Lihat Ba'alawi itu benar-benar Ba'alawi kayak begini, gitu ya, yang hidupin sunnahnya Nabi Muhammad. Ala kulli hal, hati-hati deh pokoknya, apalagi di zaman nih luar biasa. Wa yukadzibuna fima yuzinuk bil ayan, yafrahuna bi atharatik yamizuka bi alsinatihim. Dia gampang membuat berita bohong, begitu ya. Padahal bagus, kelihatan bagus, tapi dalamnya bohong. Dan dia bikin orang girang kalau itu muncul, gitu ya. Bi alsinatihim, dia bermain-main, liyal mizuka bi alsinatihim. Mereka main-main dengan mempermainkan ente dengan cara omongan mereka. Padahal jejak digitalnya udah tahu, ini orang yang ngomong nih dulu masih jadi pencinta Ahlul Bait, dia bilang yang gedek sama Ahlul Bait ciri-ciri orang munafik atau dia anak zina. Di sini dia ngomong, sekarang dia tiba-tiba benci Ahlul Bait. Hati-hati. Kalau misalnya benci kepada Ahlul Bait merupakan perbuatan dosa, misal membenci kepada mencintai Ahlul Bait menjadi perbuatan dosa, maka itulah satu-satu perbuatan dosa yang aneh nggak mau taubat. Karena apa? Sebabnya bahagia. Kalau misalnya perbuatan cinta kepada Ahlul Bait merupakan perbuatan yang bid'ah, maka ini sebaik-baiknya bid'ah. Tapi kan nggak ada bid'ah, tapi kan nggak dosa, malah justru berpahala. Ugrubu Muhammadan, kata Nabi SAW, deketin Nabi Muhammad fi ahli baiti, di kerabatnya. Nabi Muhammad nggak minta ente uang atas jasa semuanya, menyampaikan amanah berupa wahyu, menyampaikan hadis sampai kita tahu yang mana yang halal, yang mana yang benar, yang mana yang haram, yang mana yang syubhat. Nabi Muhammad nggak minta balasan uang, nggak minta balasan pujian, enggak. Mintanya ente jagain ahli baitnya. Gitu ya. Illal mawaddata fil qurba, sebutin Al-Quran.
melainkan ente mawaddah sama kurba. Siapa itu kurba? Qarabah, kerabatnya Nabi Muhammad SAW. Punya mawaddah, punya cinta sama Ahlul Bait. Walaupun satu dua oknum, masa rumah ente cuman gara-gara satu dua nyamuk ente bakar tuh rumah, biar tuh nyamuk mati dibakar rumah. Cukup ente tepok aja tuh, selesai urusan. Cukup giniin aja, ntar juga tuh nyamuknya pergi. Paham gak? Ala kulli hal, ini zaman ini luar biasa, fitnah luar biasa. Wa yakrahuna ihsanak, mereka itu pada benci berbuat baik. Perbuatan baik ente nih itu dibenci malah. Li'alla yasma'u man yusni 'alaika bih. Ini zaman ente berbuat baik malah dibenci. Supaya apa? Orang enggak dengar semua pujian tentangmu. Karena orang umumnya gedeg ketika dengar ada orang yang memujimu atas perbuatan baikmu ini. Subhanallah, sampai kayak begitu ya. Ada orang melakukan kebaikan malah kita gedegin. Allah, itu pasti riya itu. Itu riya. Dia nggak ngomong, dia emang ente kebuka hatinya dia sehingga ente bisa ngomong dia enggak. Wal hadar an taqtarra bi thana'i minhum 'alaika idza hadru ladaik. Dan hati-hati jangan ente sombong lantaran asana itu pujian dari mereka. Hati-hati jangan bikin ente sombong gara-gara pujian mereka, jangan. Alaika idza hadaru ladaik, dan Allah dia hadir di depan ente. Aw taskuna ilaihim fi hali ikramihim laka fa inna dani walladhi la ya'rifu la ya'lam syai'an la yusallimu laka ma yushahadu minka minal makarim wa la tulmithhum ala dhalik. Artinya kalau ada orang muji biasa aja. Kalau ente berbuat baik emang kudu wajib begitu ya? Jangan berbuat baik harapannya biar orang puji, jangan. Paham deh? Ini kata Habib, dia bilang autaskuna ilaihim, jangan ente merasa senang kalau mereka pada muliain ente, jangan. Jadi orang yang gila hormat. Jadi orang jangan pengen objek pujian dari orang lain, jangan. Lu mau muji, amal lu mau benci sama. Ini muamalahnya sama Allah. Manusia nggak ada habisnya, benar ya? Saat aneh diomongin biasa, Nabi diomongin, Nabi dikata tukang sihir. Masa lu nggak ada kabarnya sama Nabi? Nggak ada yang bilang sihir kan? Enggak, cuma diomongin doang sih. Masih kalah jauh sama Nabi, terusin gitu ya. Jadi orang harus tegar. Fa inna dani walladzi la ya'rifu wa la ya'lamu syai'an la yusallimu laka ma yushahadu minka minal makarim. Orang tuh kalau udah hatinya buruk, ya udah dia nggak lihat tuh kebaikan ente, dia nggak bakalan nerima apa yang dilihat oleh mata dia tentang kebaikan ente, dia nggak bakalan diterima. Fa inna hadhihi sunnatullah fil khalqi, inilah sunnatullah, memang udah bentuknya Allah, ciptaannya Allah begini memang. Di dunia ini kagak beres semuanya, ada yang beres, ada yang kagak gitu ya. Ada yang udah cakep ibadahnya, ngomongin orang juga jalan terus. Nanti ada ibadahnya sih kagak banyak, cuman istiqomah. Nah ini
Ada orang kebangetan banget, udah kagak sholat, udah kagak puasa, ngomongin orang paling jago, jatuhin orang paling jago, nggak suka sama orang yang lebih baik dari dia. Pokoknya begitu deh. Ada yang kayak begitu. Qad ibtala bihal anbiya'u wassahabatu wal awliya. Begitu juga ujiannya para nabi, para sahabat, para awliya. Sekali berimam Haddad, di zamannya ada orang yang ngomongin, ada orang yang nggak suka sama Imam Haddad. Di mata dia ini Imam Haddad hanya seorang buta yang ada di zamannya, yang tinggalnya di Hawi, begitu. Kan emang beliau tinggalnya di daerah di Terim namanya Al-Hawi. Al-Hawi Condet itu diambil dari sana, Al-Hawi. Siapa tuh orang buta dari Hawi bilangin gitu? Itu di zaman Imam Haddad. Beliau udah ngarang Ratibul Haddad, diterim sendiri. Padahal Imam Haddad sampai di kota Mekkah saat haji pertama kali baru nyampe, langsung dipersilahkan untuk jadi imam salat subuh. Karena ahli Mekkah udah kenal Ratibul Haddad sebelum datangnya Imam Haddad. Ahli Mekkah saat itu udah mengenal kitab karangannya, karyanya Imam Haddad sebelum Imam Haddadnya datang. Jadi bisa jadi yang jauh lebih mengenal daripada yang dekat. Begitu ya? Masya Allah. Kebaikan ada di depan mata, Masya Allah. Nggak dilihat. Qala Allah Ta'ala la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Niscaya engkau bakalan diberikan ujian dari harta, wa anfusikum, dari jiwa kalian sendiri. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Dan ente bakalan dengar dari orang-orang yang diberikan kitab, dari orang-orang dahulu, bahkan dari orang-orang yang berserikat kepada Allah, tentang gangguan yang banyak. Wa antasbiru wa tattaqu, maka hendaknya kalian akan sabar, takwalah kepada Allah. Fa inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya sabar sama takwa sebaik-baiknya urusan, sebaik-baiknya pekerjaan. Wa qala ta'ala wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru wa kana rabbuka basira. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan sebagian kamu kepada sebagian lain sebuah fitnah yang besar. Apakah kalian sabar? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha melihat. Di zaman udah begitu nih, udah kelihatan nih. Benar gak? Sekarang ada istilahnya fobia Hadramut. Fobia Hadramut. Jadi kalau bawaan-bawaan dari Hadramut deh. Ini padahal Hadramut sama Islam yang ada di Indonesia, maksudnya kiainya, ajaran sama, nggak beda. Cuman kayaknya udah sensitif banget dengar ada nama Hadramutnya, pakaian Hadramutnya, model Hadramutnya, udah nggak mau, maunya Nusantara aja, gitu ya. Aku lihat ya nggak apa-apa deh. Memang fitnah sekarang begitu, diaduk nih kiainya, habaibnya. Makanya ngikutin nikmatnya punya guru, udah ikutin aja deh. Apa kata guru ikutin, nggak boleh benci sama orang, harus selalu husnuzon sama orang, gitu ya. Sedikit yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijaga oleh Allah. Sampai di mana? Sampai di mana? Halaman 27 ya.
Wa arkanul umrah udah. Kitabul Hajj, masih di Kitabul Hajj. Wajibatul Hajj. Taib. Ini ulangin lagi. Wa syaraitu wujubil haji sab'atu asya'a. Syarat wujubnya haji ada 7. Kalau orang punya syarat ini berarti dia wajib pergi. Yang pertama al-Islam, yang kedua bulugh, berarti kalau belum balik hajinya wajib diulangin setelah balik. Wal aqlu, berakal, kalau gila nggak wajib. Wal hurriyah, merdeka, lawannya adalah budak. Wa wujuduz zat, punya bekal, uang itu termasuk bekal. Wujuduz zat, punya bekal. Warrahilah, punya kendaraan sendiri. Kalau dulu kan kendaraannya emang pribadi, ya ima onta, ya ima apa namanya, nggak ada transportasi yang memang sudah disediakan kayak sekarang tuh. Ada pesawat begitu ya, ada bis. Yang jalur darat tuh ada bis umum yang emang bawa dari negaranya menuju ke Mekah dan Madinah. Wa takhliyatut thariq, kosongnya jalan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya sekarang tadi udah termasuk wa imkanul masir, mungkin dia untuk jalan, mungkin dia untuk jalan itu. Jadi takhliyatut thariq adalah keamanan, aman dia jalanannya itu gitu ya. Wa imkanul masir, maksudnya memungkinkan kalau dia jalan tuh saat itu pas lagi nyampe di sono belum mulai haji ya sekarang quarter tuh gitu ya. Nanti mau haji tahun ini, iya hajinya naik apa? Naik motor konvoy. Dari sini langsung ke Mekah konvoy, iya hajinya tahun ini. Itu namanya nggak imkanul masir. Berapa hari naik motor, ada yang naik sepeda. Kuliah kalau pakai yang sekiranya ini belum wajib deh. Udah sekarang udah ada pesawat, udah ketahuan jadwalnya, ente bakalan landing di sana jam sekian. Itinerary-nya udah keluar. Ya enggak, sebelum jalan nih hari pertama berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 begitu ya. Udah ketahuan tuh boardingnya jam berapa, jalannya jam berapa, take off-nya. Wa arkanul hajj arba'atun, rukunnya haji ada 4. Al-ihramu ma'an niyah, ihram berbarengan dengan niat. Wal wuqufu bi Arafah, wukuf di Arafah. Wa tawafu bil bait, tawaf di Baitullah. Was-sa'i baina Safa wal Marwah, was-sa'yu baina Safa wal Marwah, sa'i antara Safa dan Marwah. Ini yang nggak disebutin di sini adalah al-wuqufu, bukan al-halq. Rukun haji di sini nggak disebutin adalah al-halq atau taksir, yaitu gunting rambut. Nah, gunting rambut di sini masuknya rukunnya umrah, gitu ya. Ala kulli hal, dia punya pendapat berbeda bahwa gunting rambut bukan bagian dari rukun. Kalau mu'tamad, gunting rambut termasuk bagian dari rukun. Wa arkanul umrah thalathatun. Terus juga yang enggak disebutin di sini adalah tertib. Harus tertib. Tertibnya bagaimana? Ya niat ihram dulu, baru wukuf di Arafah, baru tawaf ifadah, baru sa'i antara Safa dengan Marwah. Itu urutannya. Kalau orang sa'i dulu, habis itu tawaf, habis itu baru niat ihramnya, kagak nyambung lah. Kayak sholat langsung ruku, Fatihahnya belum. Nah, itu namanya ngelewat, lompat.
Wa arkanul umrah thalathatun, rukunnya umrah ada 3, al-ihramu wat tawafu was sa'yu wal halq aw at-taqsir fi ahadil qaulain. Nah, ini sini sebutin bahwa gunting rambut, botak tuh halq namanya, taksir tuh gunting. Jadi motong sedikit tuh namanya taksir. Kalau dibotak namanya halq. Dibotak itu Nabi doain sampai 3 kali. Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin. Baru yang terakhir, yang keempat, walil muqassirin. Ya Allah ampunilah. Ada riwayat Allahumma arham, ya Allah merahmati orang yang membotakkan kepalanya pada saat dia tahallul. Diulangi sampai 3 kali, baru yang keempat, dan juga buat orang yang memendekkan saja rambutnya. Wajibatul hajj, gunting rambut fi ahadil qaulain, dalam salah satu 2 pendapat ulama. Nah, ini di sini sebutin bahwa halq aw taksir ada pendapat yang masuknya di rukun, ada pendapat masuknya bukan di rukun, tapi hanya di wajib. Bedanya kalau wajib bisa diganti dengan dam, kalau rukun nggak bisa dibayar pakai dam. Wajibatul hajj ghairul arkan salatatu asya. Kewajibannya orang haji selain rukunnya haji ada 3 macam. Yang pertama al-ihramu minal miqat, ihram dari miqat. Ihram itu dari miqat, bukan ihram dari Indonesia, bukan. Ihram dari miqat. Titiknya udah ketahuan, Zulhulaifah, Yalamlam, Zatul Irq, begitu ya. 5 titik buat orang luar Mekah, 3 titik buat orang ahli Mekah. Ketika orang udah sampai di Mekah umroh yang pertama, maka dia termasuk ahli Mekah. Jadi umroh keduanya bisa dari 3 titik aja yang dekatan. Waramyul jimari thalath, lempar jumroh yang 3. Ntar urutannya gini nih. Kita lebaran hari apa? Hari Kamis ya? Senin ya? Senin itu tanggal 10 Zulhijjah. Hari Minggu berarti hari Arafah, betul ya? Minggu malam Senin berarti malam takbiran. Hari Sabtu itu hari Tarwiyah. Hari Tasyrik mulai dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Paham ya? Pertama dimulai dari hari Arafah, hari Tarwiyah. Kita ulangin lagi. Schedule-nya begini, hari Tarwiyah itu dia mulai niat ihram dari pintu rumahnya, dari pintu hotelnya, pakai kain ihram, dia niat nawaitul hajj wa ahramtu billahi ta'ala labbaik Allahumma hajjah labbaik Allahumma labbaik. Mulai dia naik bis, dia ngapain tuh? Jalan menuju ke Mina. Hari Sabtu, hari Tarwiyah, malam Minggu nginep di Mina. Nanti sampai sebagian malam, minimal 6 jam setengah di Mina itu udah cukup. Tapi afdolnya seluruh malam itu ada di Mina. Paginya hari Minggu itu hari Arafah, dia mulai jalan ke Arafah. Mulai pada zuhur terhitung wukuf di Arafah. Dia sholat jamaah takdim zuhur dengan asar. Dia dengerin khutbah di Arafah. Kemudian habis maghrib dia mulai jalan ke Muzdalifah. Biasanya ada yang dari habis asar sebelum maghrib. Sunnahnya itu maghrib sama isya di jamaah takhir di Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah ngambil batu. Malam takbiran tuh malam Senin, ngambil batu yang ada 70 itu. Nama tempat Masy'aril Haram. Ada masjid namanya Masy'aril Haram. Terus kemudian ba'da subuh sampai isyraq barulah mulai yang namanya
isyraq itu terbit matahari, kita mau siap-siap sholat Id, di sana baru mulai melempar Jamratul Aqabah. Lempar Jamratul Aqabah di pagi hari Senin, sekitar jam 7, jam setengah 7, jam 6 itu melempar Jamratul Aqabah. Ada yang langsung melaksanakan sholat Id di Mekah untuk langsung tawaf. Ada yang dia lebih memilih di Mina aja untuk melempar Jamratul Aqabah. Tapi 2 dari yang 3 ini dilaksanakan, maka dia anggap tahallul, tawaf, lempar Jamratul Aqabah, gunting rambut. 2 dari yang 3 ini udah dilaksanakan, namanya udah tahallul. Kalau udah tahallul boleh pakai pakaian biasa lagi, boleh pakai minyak wangi, mandinya boleh pakai sampo, pakai sabun, gitu ya. Terus persiapan malamnya untuk nginep di Mina. Senin, malam Selasa nginep lagi, balik lagi ke Mina, nginep sebagian malam 6 jam setengah minimal ada di dalam tenda Mina. Terus dia tidur boleh, dia zikir boleh, subuh seperti biasa, bebas mau di mana aja. Yang penting ntar ba'da zuhur mulai ngelempar jamaratis salas, jimar salas, lempar jamarat yang 3, 7 di ula, 7 di wusta, 7 di Aqabah. Ba'da zuhur hari apa itu? Hari Selasa. Ini ganti hari dan hari tasyrik, hari Selasa. Habis itu dia bebas mau kemananya, tapi biasanya jamaah haji balik lagi ke tenda. Persiapan malam wajibnya nginap di situ 6 jam setengah minimal. Besokan harinya hari Rebo, ba'da zuhur melempar lagi 7 sini, 7 sini, 7 sini. Nah ini hari Rebo namanya udah hari tasyrik yang kedua. Ini pilihan mau nafar awal apa nafar tani. Nafar awal itu yang lempar bakal besok dimajuin sekarang. Berarti udah 7 sini, 7 sini, 7 sini, balik lagi ke sini, 7 sini, 7 sini, 7 sini. Habis itu dia buru-buru keluar dari Mina. Ada yang ke Mekah, ada yang ke Jeddah, ada yang langsung ke Madinah, ada yang langsung pulang, udah haji deh. Tinggal dia selesain. Kalau yang belum tawaf ifadah, dia tawaf dulu, sa'i, habis itu dia selesai haji. Tapi ada yang namanya nafar tani, dibilangnya nafar tani itu nafar kedua. Berarti hari Kamis, hari tasyrik yang ketiga, dia masih di Mina untuk melempar, gitu ya. Habis itu baru ada yang ke Mekah untuk tawaf, atau dia udah tawaf dari mulai hari Id kemarin, hari Seninnya dia langsung pulang ke Indonesia, udah sah hajinya, gitu ya. Nah itu haji ya begitu deh. Sunnahul hajj, sunnahnya haji sab'un, ada 7. Yang pertama al-ifradu, ifrad, haji ifrad. Wa huwa taqdimul hajj ala umrah, diduluin haji baru habis umrah. Baru habis haji adalah umrah. Umrahnya yang penting jangan lebih dari tanggal Zulhijjah. Tadi selesai hari tasyrik tanggal berapa? Hari tasyrik selesainya tanggal berapa? 11, 12, 13. Dari 13 Zulhijjah sampai 29 atau 30 Zulhijjah waktunya umroh yang nempel sama haji, yang disebut haji ifrad, yaitu haji dulu baru habis itu umroh, dengan syarat umrohnya nggak lebih dari bulan Zulhijjah. Wa talbiyah, baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Dari mulai niat ihram sampai dia tawaf itu talbiyah terus, sunnah hukumnya. Wa tawaful qudum, tawaf selamat datang, baru datang ke Mekah dia tawaf, itu namanya tawaf qudum, itu sunnah. Mabit di Muzdalifah termasuk bagian daripada yang sunnah di sini sebutnya. Kalau di selain kitab ini dihukumnya wajib mabit Muzdalifah di malam takbiran, itu wajib hukumnya walaupun cuma sebentar. Warab atau tawaf,
2 rakaat tawaf. Setiap habis tawaf pasti ada sholatnya, namanya sholat sunat tawaf. Tapi kalau habis sa'i nggak ada tawafnya, nggak ada sholat sunat sa'i, nggak ada. Tapi kalau sholat sunat tawaf ada. Nggak ada sholat sunat wukuf, di wukuf nggak ada sholatnya. Nggak ada sholat sunat ngelempar jumratul aqobah, nggak ada. Nggak ada sholat sunat halaq atau taksir, botakin cukur rambut, nggak ada. Cuman adanya sholat sunat tawaf sama sholat sunat sebelum ihram, itu aja dah sholatnya. Wal mabit di Mina, nginep di Mina. Ini nginep yang dimaksud yang sunnah, nginep yang di Mina pada tanggal 8 malam ke-9, yang tadi itu malam Minggu. Karena hari Minggunya kan hari Arafah. Malam Arafah berarti malam Minggu, itu sunnah nginep di Mina. Itu hukumnya sunnah. Wa tawaful wada, tawaf wada di sini dibilangnya sunnah, padahal kalau di mu'tamad madzhab Syafi'i hukumnya wajib. Wajib kalau nggak tawaf wada, nggak tawaf perpisahan, maka wajib bayar dam. Cuma kalau dia haid, wanita yang haid atau orang yang sakit, maka nggak ada kewajiban bagi dia untuk tawaf dan nggak ada kewajiban bagi dia untuk dam. Wa yatajarradu ar-rajulu indal ihrami anil makhid. Meninggalkan bagi orang laki pada saat ihram dari pakaian yang berjahit. Makhid itu pakaian yang berjahit. Wa yalbasu izaran wa ridaan abyadaini, dan dia pakai 2 helai kain ihram, dua-duanya warna putih. Izar itu apa? Sarung, maksudnya yang buat di bawah. Satu lagi yang buat di atas namanya rida. Rida syal sama sorban. Jadi satu helai di bawah, satu helai di atas. Itu filosofinya bahwa nanti ada kehidupan setelah kehidupan kita ini, namanya kehidupan kematian. Setelah kematian ini alam barzakh, kita bakalan dibungkus dengan kain putih juga, nggak ada kantongnya, menunjukkan bahwa nggak ada harta yang dibawa. Harta mobil cuma nganterin sampai parkiran TPU, parkiran masjid musola yang dia pengen disolat. Selebihnya ente juga naik ambulan, nggak naik mobil ente. Nah, jadi menanggalkan semua jabatan, semua identitas, jadi seorang muslim mukmin sama tawaf kudu 7 putaran, sa'i antara Safa Marwah. Kalau dulu nggak kelihatan, kalau sekarang kelihatan. Pejabat dia pasti punya protokol gitu ya, dikawal sama askar gitu ya. Atau kalau presiden dia masuk Ka'bah gitu ya, masih ada, walaupun kayaknya sama. Cuma pada hakikatnya semua sama. Yang baik nih, yang baik dia ikut sama orang biasa, ngumpul di kemah, di Mina, wukuf di Arafah, sama. Nggak kelihatan lagi pangkatnya, jabatannya nggak kelihatan. Itu yang bagusnya begitu, supaya dia tambah nunduk di hadapan Allah. Ada dulu orang soleh, di zamannya ada 60.000 orang yang lagi wukuf di Arafah. Ini orang soleh tidur, dalam tidur lagi tengah wukufnya dia mimpi bahwa ada hadits bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya mengabulkan orang yang lagi wukuf dari 60.000 cuma 6 orang aja. Pas bangun tidur dia nangis, ya Allah, bagaimana bagian saya dari 6 orang ini, bagian saya dari 60.000 ini untuk dapatin salah satu dari yang 6 ini bagaimana?
insyaallah dia nangis, ampun Allah. Terus tertidur lagi, tiba-tiba dengar suara hatif dalam tidurnya, seolah-olah masih di dalam suasana orang lagi wukuf di Arafah, lagi berhaji. Tiba-tiba dengar suara hatif bahwa dari 6 orang tersebut Allah kasih syafaat masing-masing 10.000 orang. Jadi semuanya dikumpul oleh Allah. Artinya haji itu nggak semuanya orang diterima, tapi orang yang berhaji dahsyatnya bisa mensyafaati orang lain. Kayak di majelis kita malam hari ini, dan setiap majelis di mananya, ada yang satu niatnya dunia, ada yang satu niatnya akhirat, ada yang kecampur dunia akhiratnya, tapi semuanya diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Humul qaum la yasqabihim jalisuhum. Mereka adalah sebuah kaum yang tidak merugikan satu sama lain di antara mereka. Beruntung semuanya. Nah, mudah-mudahan Allah terus berikan kita keberkahan, istiqomah insyaallah dari majelis. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan bisa berhaji, mudah-mudahan bisa berumrah ziarah ke Nabi Muhammad di Madinah Munawwarah dengan haji yang mabrur, sa'in masykur, tijarah tabur, dengan ziarah yang makbulah insyaallah, dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW di akhirat. Mudah-mudahan jamaah haji seluruhnya, baik di kampung kita, di negeri kita, dan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia yang lagi berhaji, mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan, hajinya mabrur, umrahnya mabrurah, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan bulan haji, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, yang ada di Rafah. Mudah-mudahan Allah selamatin mereka, Allah lindungi mereka yang wafat, mudah-mudahan Allah jadikan wafatnya syahid fisabilillah, dan mudah-mudahan yang masih hidup dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kejayaan kemenangan kepada Palestina, dan mudah-mudahan Allah berikan kejayaan kepada Masjidil Aqsa, dan mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada seluruh kaum muslimin. Ala hadini ya Abu Salih wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana karafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbatan wastur lana lawrati wa amin rawati wa birri Rabbi wa mauludina wa ahli wa ikhwani wa sairil ghillani wa kulli mahabba awli rabbina suhba wal muslimina ajma'in ya Rabbi fadlan wa judan manna la bil Mustafa Rasuli nadami kulli suli bil Mustafa Rasuli nadami kulli suli bil Mustafa Rasuli nadami kulli suli sallallahu wa sallam Rabbi alaihi rabbi wa alihi wa sahbihi dalal syishurbi Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.